Okay, ma'am. So thank you all. Now I request HOD Deepa to welcome the gathering. Good afternoon, students. We are very happy to welcome the students for this alumni guest lecture series 2. And we are also very happy to welcome our correspondent principal sir, DBT coordinators of other departments, and our students, and important our alumni, Ms. Nila, who is going to be the guest speaker for today's session. So Nila completed her BSc Biotechnology from our college during the year 2014 to 17, and she completed her MSc from Dr. G.R. Damodaran College of Science, Coimbatore. Now she is working as a scientific curator in data analytics group from Chennai, and we are very happy to have her here. She's a most prominent alumni who has got good interaction with the faculty still now. So I'm very happy with that, and we are very happy that Nila is going to start the scientific lecture from today. So last week we had Abhirami who gave a general talk, and today also it is not going to be very much scientific, but still she is going to handle our department topics. Okay. So and I also request all the um, current batch students to interact with her. Interact with her. I also request our students, current batch students, to interact with her and find out what kind of uh, uh, work they do with the curator job, so that in future it might help you. Okay. So with these few words, I once again welcome our alumni, Ms. Nila, for today's guest lecture series 2. Nila? Yes, ma'am. Thank you so much for the warm gesture, ma'am. Good afternoon, all. I'm really happy to see you all and Nila? looking forward. Yes, ma'am. Nila, if you can turn on your video, they'll be able to see you, maybe for some time at least, until you present your screen. Sure, ma'am. Yes, thank you, ma. Yeah. So, good afternoon, all. I'm really happy to be here for this lecture session. And even this is new to me, but I'll try my level best. And thank you once again, all, for having me here and for this great opportunity. Right now, I'm working as a scientific curator in a data curation company. I hope I'll be talking regarding that at the end of the session after completing my presentation. Shall I start, ma'am? Ma'am, shall I start the presentation? Nila, any difficulty? No, ma'am. Shall I start with the presentation? Yes, ma. You just, can you turn on your video just for 2 minutes? Yeah, sure, ma'am.
Nila? Yes, ma'am. You can start with your presentation, ma. Yes, ma'am. Ma'am, is it visible, ma'am? Yes, ma. Yes, ma. Your screen is visible. Okay. Good afternoon, all. Nanotechnology. நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நானோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரைட் ஃப்ரம் த டிவைசஸ் விச் வி யூஸ், லைக் மொபைல் ஃபோன்ஸா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா என்ன டிவைஸா வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ அதுலயே நம்ம நிறைய நானோ டெக்னாலஜி பேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நானோ மீன்ஸ் dwarf. So any product or material or device which is created at the nanoscale level, it is known as nanotechnology. So nano scale அப்படின்னு சொல்லும் போதே நம்ம அதோட ஆப்வியஸ்லி அதோட மெஷர்மெண்ட் நானோமீட்டர்ஸ்ல இருக்கும். ஸோ 1 nanometer அப்படிங்கிறது 1 billionth of a meter, which is what we usually denote as 10⁻⁹. So nanotechnology is science, engineering and technology conducted at the nanoscale. So it will be of about 1 to 100 nanometers. So this study and application of extremely small things could be used across any field, like regardless of the chemistry, biology, physics or material science, anything, even till astronomy, they are using nanotechnology. So the nanotechnology அப்படிங்கிற term coin பண்ணவங்க Japanese professor Norio Taniguchi. So அவரோட proposal research periodல அவர் என்ன வச்சிருந்தாரு அப்படின்னா, so to describe semiconductor processes such as thin film deposition that deal with control on the order of nanometers. So அதை பேஸ் பண்ண ஒரு ப்ரப்போசிஷன் அப்ப அவர் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் சொல்லியிருந்தாரு. அதாவது nanotechnology mainly consists of the processing of separation, consolidation and deformation of materials by one atom or one molecule. So atoms and molecules அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலுமே it is almost relatively near to nanometer level. So நம்ம இதை வந்து atomic scale or molecular scale level அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். ஸோ எந்த மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதோட பல்க் ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம நானோ இன்கிரீடியன்ஸா மாற்றும் போது அதுல டிராஸ்டிக்கான ஒரு சேஞ்ச் நம்ம பார்க்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானோ சைஸ் செராமிக்ஸோட பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த அதோட காம்போசிட்ஸ் எடுத்து, இல்லைன்னா ஏதாவது மெட்டல்ஸ் ஆர் எலமெண்ட்ஸ் எடுத்து அதை ஸ்மாலர் தேன் 100 நானோமீட்டர்ஸ்க்கு அதை நம்ம கிரியேட் பண்றோம் அப்படிங்கும் போது நம்ம ஏற்கனவே ப்ரெடிக்ட் பண்ணி வச்சிருக்க ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் மெட்டீரியல் ஆர் டிவைஸ் ஆர் சயின்ஸ் மாடல் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த நானோ பார்ட்டிகல் ஆர் நானோ டிவைஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த பேசிஸ்க்காக தான் நானோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றாங்க. பட் டு ஆர் சர்ப்ரைஸ், நம்ம நானோ டெக்னாலஜி ஏற்கனவே பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸா இருக்கு, நேச்சரே நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கு. What could be more best example than enzymes and catalysts, which we study in these days. So in the enzymes and catalysts, with much precision, different kinds of atoms and molecules complex microscopic and macroscopic structures நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணி எர்த்ல லைஃப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையே பாசிபிள் பண்ணிருக்கு. ஸோ இந்த நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸே நம்ம எடுத்துட்டோம்னா இதுல ரொம்ப கிரேட் எஃபிஷியன்சி அண்ட் இம்ப்ரெசிவ் கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அது எப்படிலாம் பார்த்தோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த பவர் டு ஹார்வெஸ்ட் சோலார் எனர்ஜி, convert minerals and water into living cells, store and process massive amounts of data using large arrays of nerve cells. நம்ம நர்வ் செல்ஸ்ல நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும், நம்ம அதெல்லாம் படிப்போம். ஸோ அந்த பேசிஸ்ல நம்மளால டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷனை நம்மளால ப்ரிசர்வ் பண்ண முடியும். அண்ட் த மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர், டிஎன்ஏ மாலிகுல்ஸ்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்க பில்லியன்ஸ் ஆஃப் பிட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம பர்ஃபெக்டா ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மெட்டீரியல்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல நம்ம வந்து ரெண்டு விதமா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம் நானோ ஸ்கேல் லெவல்ல பார்க்கும்போது. ஃபர்ஸ்ட், நானோ மெட்டீரியல்ஸ்க்கு ரிலேட்டிவ்லி லார்ஜர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா தேவைப்படும். ஸோ கம்பேரிட்டிவா நம்ம நார்மலா ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்றோம் லார்ஜர் ஃபார்ம்ல, அதோட மாஸ் கூட நம்ம இந்த நானோ மெட்டீரியல்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது ரிலேட்டிவா அதுக்கு லார்ஜர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா தேவைப்படும். ஸோ இந்த ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்னாலேயே நிறைய மெட்டீரியல்ஸை நம்மளால கெமிக்கலி ரியாக்டிவா மாற்ற முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஏதாவது ஒரு கெமிக்கல் இல்லைன்னா ஒரு எலமெண்ட் இருக்கு, அது வந்து லார்ஜர் ஃபார்ம்ல இருக்கும்போது
ரியாக்டிவா இல்லாம இல்லைன்னா இனர்ட்டா இருக்கு அப்படிங்கும்போது அதை நம்ம நானோ ஃபார்ம்ல கிரியேட் பண்ணா அதை நம்ம ரியாக்டிவா மாற்ற முடியும். ஸோ இட் ஆல்சோ அஃபெக்ட்ஸ் தேர் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். செகண்ட் பார்த்தா குவாண்டம் எஃபெக்ட்ஸ் டாமினேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ குவாண்டம் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னா த பேசிக் மினிமல் characteristic changes of any matter or any elements in the interactive level. So அந்த quantum effects dominate ஆக ஆரம்பிக்கும் நானோ ஸ்கேல்ல. ஸோ அதுவும் பர்டிகுலர்லி த லோயர் எண்ட் அதோட ஆப்டிக்கல் பிஹேவியர் இல்லைன்னா எலக்ட்ரிக்கல் பிஹேவியர் இல்லைன்னா மேக்னெட்டிக் பிஹேவியர் எல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் அப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது ஒன் டைமென்ஷன்ல நானோ ஸ்கேல் மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானோ வயர்ஸ், நானோ ராட்ஸ், நானோ டியூப்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லலாம். டூ டைமென்ஷன்ஸ்லனா நானோ கோட்டிங்ஸ், நானோ லேயர்ஸ், கிராஃபீன், ஃபியூவலரின்னு புதுசா ஒரு நானோ பார்ட்டிகல் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ அது அந்த மாதிரியான பார்ட்டிகல்ஸ். அண்ட் த்ரீ டைமென்ஷன்ல அப்படின்னா நம்மளால நானோ பார்ட்டிகல்ஸை ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஸோ நானோ டெக்னாலஜி ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு கேட்டா, டு புட் இட் இன் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ், நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ற காமனா இருக்கிற எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே நார்மல் சைஸா இருக்கிறது அதுக்கு உண்டான ஒரு ஃபீச்சர்ஸ், கேப்பபிலிட்டிஸ் அண்ட் அதுக்கு உண்டான காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ், ரா மெட்டீரியல்ஸ் இது எல்லாமே தேவைப்படும். அண்ட் அது அந்த பர்டிகுலர் ஃபீச்சர்ஸுக்கு உண்டான மாதிரியான அவுட்புட் தான் நமக்கு கிடைக்கும். பட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் மெட்டீரியல்ஸை நம்ம நானோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நானோ ஸ்கேல்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது ஏற்கனவே அதுல இருக்கிற அந்த யூனிக் குவாண்டம் அண்ட் சர்ஃபேஸ் ஃபினாமினா நம்ம ஃபுல்லா எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிட்டு நானோ ஸ்கேல் லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு எஃபிஷியன்சி நம்மளால எடுத்துக்க முடியும். ஸோ அதனாலதான் கம்பெனிஸ் நிறைய இந்த ஒரு நானோடெக் பேஸ்டான ப்ராடக்ட்ஸை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸையும் இந்த நானோ ஸ்கேல்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஒரு பெட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக அண்ட் அபவ் ஆல் லோயர் காஸ்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணி லோயர் காஸ்ட்ல ப்ரொவைட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. நானோ டெக்னாலஜி எப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டா, இட் ஸ்டார்டட் வித் ஸ்கேனிங் டனலிங் மைக்ரோஸ்கோப். ஸோ இது வந்து லேட் 1980s இந்த மைக்ரோஸ்கோப் கண்டுபிடிச்சாங்க, விச் ஒன் அ நோபல் பிரைஸ். ஸோ இது ஒரு நான் ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப். இந்த மைக்ரோஸ்கோப் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, ஒரு சாம்பிள் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த சாம்பிள் மேல சாம்பிளோட சர்ஃபேஸ் மேல எலக்ட்ரிக்கல் ப்ரோப் டிப் ஒன்னு ஸ்கேன் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பேசிங்கோட ஸ்கேன் பண்ணிட்டே இருக்கும். அப்படி ஸ்கேன் பண்ணும்போது அந்த சர்ஃபேஸோட ஒரு 3D பிக்சரை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ அந்த பேசிஸ்ல தான் இந்த மைக்ரோஸ்கோப் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இதுல இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தா, இதோட லேட்ரல் ரெசல்யூஷன் பார்த்தா அப் டு 0.1 நானோமீட்டர் அண்ட் இதோட டெப்த் ரெசல்யூஷன் 0.01 நானோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ இதை ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி நம்மளால இண்டிவிஜுவல் ஆட்டம்ஸ் வரைக்கும் ரிசால்வ் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க. அதனாலதான் இந்த ஸ்கேனிங் டனலிங் மைக்ரோஸ்கோப்க்கு இவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடைச்சது. அண்ட் அப்படிதான் நானோ டெக்னாலஜி அந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ரிசர்ச் ப்ளூம் ஆக ஆரம்பிச்சது. ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சவங்க பின்னிக் அண்ட் ராரர். இவங்களோட இந்த பிரேக் த்ரூக்கு அப்புறம் தான் நானோ டெக்னாலஜில நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சது. அண்ட் ஐபிஎம்ங்கிற ஃபேமஸ் கம்பெனியும் இதுலதான் பயனீர் ஆக ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ பயனீர்ஸ் ஆஃப் நானோ டெக்னாலஜி அப்படின்னு பார்த்தா பேசிக்கா 3 பேர் சொல்லலாம். நிறைய பேர் இருக்காங்க, நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ் இருக்கு. பட் டு த ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்க்க போனா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாதிரி ப்ரொஃபசர் நாரியோ டானிகுச்சி. ஸோ இவங்க தான் இந்த டேர்ம் காயின் பண்ணாங்க. பட் நானோ டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற டேர்ம் காயின் பண்றதுக்கு முன்னாடியே ரிச்சர்ட் ஃபேமன் அப்படிங்கிற ஒரு பிசிசிஸ்ட், அவரும் நோபல் லாரியேட் தான். அவர் ஒரு 1959 ஒரு ஃபேமஸ் லெக்சர் கொடுத்திருந்தாரு, தேர் இஸ் பிளென்டி ஆஃப் ரூம் அட் த பாட்டம்னு. ஸோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் சேலஞ்ச் அப்போ இருந்த இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வச்சாரு. என்ன அப்படின்னா, ஹோல் பிரிட்டானிக்கா என்சைக்ளோபீடியாவோட 24 வால்யூம்ஸையும் ஒரு பின்னோட ஹெட்ல ரைட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டு. ஸோ இந்த இன்ஸ்பைரிங் ஸ்பீச்சுக்கு அப்புறம் தான் டாப் டவுன் ரிசர்ச் நானோ டெக்னாலஜில வர ஆரம்பிச்சது. அண்ட் ஒன் மோர் பர்சன், எரிக் ட்ரெக்ஸ்லர் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஜினியர், அவர் ஒரு ப்ரப்போசல் வச்சாரு. அதாவது மாலிகுலர் அசம்பிளர்ஸ் யூஸ் பண்ணி இண்டிவிஜுவல் ஆட்டம்ஸை மனிப்புலேட் பண்ணி நம்மளால மெஷின்ஸோ இல்லை டிவைசஸோ பில்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. ஸோ இவங்கெல்லாம் தான் நம்ம பயனீர்ஸ் ஆஃப் நானோ டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் நானோ டெக்னாலஜின்னு பார்த்தா நிறைய ஃபீல்ட்ல இருக்கு. நமக்கு ரிலேட்டிவா நம்ம பார்க்க போனா இந்த மெயினா 3 ஃபீல்ட் பார்க்கலாம்: அக்ரிகல்ச்சர், மெடிசன் அண்ட் என்விரான்மெண்ட். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர், இந்தியா மாதிரி டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்ல அக்ரிகல்ச்சர் தான் ஒரு மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்னு சொல்லலாம், ஒரு பேக் போன்னு சொல்லலாம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அக்ரிகல்ச்சர்ல நமக்கு நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் தேவை. அப்படிங்கும் போது நானோ டெக்னாலஜி அதுல ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ இதுல 1 by 1 பார்க்கலாம். கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஸோ ஹியர் கம்ஸ் த பார்ட் ஆஃப் நானோ பயோடெக்னாலஜி.
ஸோ இங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்து அதுல நானோ கேரியர்ஸை இம்ப்ளான்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகி அந்த ப்ராடக்ட் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா செல்ஸ்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதை டெவலப் பண்ணி ஃபைனலா நமக்கு டிரான்ஸ்ஜெனிக் பிளான்டா கிடைக்கும். ஸோ அப்படிதான் வந்து கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்றாங்க நானோ பயோடெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி. நெக்ஸ்ட் பார்த்தா கிராப் ப்ரொடெக்ஷன். ஸோ நமக்கு தெரியும் கண்டிப்பா எந்த ஒரு கிராப்பா இருந்தாலும் பெஸ்ட் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு இன்செக்ட்ஸ்னால அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ நானோ பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. இதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் பெஸ்டிசைட் ப்ராடக்டை, ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், நானோ ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணும்போது அதோட எஃபிஷியன்சி இன்னும் ஸ்ட்ராங்கரா இருக்கும். ஸோ இந்த பெஸ்டிசைட்ஸுக்கு என்ன தேவையான ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சரா இருந்தாலும் சரி, இல்லைன்னா என்ன தேவையான மெட்டீரியலா இருந்தாலும் சரி, அதை நானோ ஃபார்ம்ல ப்ரொவைட் பண்ணி நானோ பெஸ்டிசைட்ஸா கிராப் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்றாங்க. ப்ரெசிஷன் ஃபார்மிங், அதுல நானோ சென்சார்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர். ஸோ இந்த நானோ சென்சார்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நமக்கே தெரியும் ஒரு ஃபார்மிங் ஏரியால ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேடி ஃபீல்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டா, அதுல வந்து கண்டிப்பா தெரியும் நம்ம ஃபார்மிங்ல கரெக்டான அந்த டிஸ்டன்ஸ், ஒவ்வொரு சாப்ளிங்க்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும், எல்லா நெசசரி ரெக்வயர்மெண்ட்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு சாப்ளிங் பக்கத்துலயும் ஒரு சென்சார் பிளேஸ் பண்ணிடுவாங்க. இந்த சென்சார்ஸ் நம்மளோட சிஸ்டம் இல்லைன்னா மொபைல் போன்ஸோட ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம் மூலமா கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தேர்ட் ரோல இருக்கிற ஒரு சாப்ளிங்க்கு வாட்டர் வேணும் அப்படின்னா அந்த சென்சார் அதை சென்ஸ் பண்ணி நமக்கு சிஸ்டம்ல ஒரு மெசேஜா கிடைச்சிடும். ஸோ ஃபார்மர்ஸ் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பர்டிகுலர் சாப்ளிங்க்கு வாட்டர் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் பிளான்ட் சாப்ளிங்க்கு ஏதாவது ஃபர்டிலைசர் தேவை, இல்லைன்னா ஏதாவது சப்ளிமெண்ட் தேவை அப்படின்னாலும் அதே மாதிரி சென்சார்ஸ் மூலமா நமக்கு மெசேஜ் ரிசீவ் ஆகிடும். நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி ஃபார்மர்ஸா இருக்கட்டும் இல்லை எனிவன் ஹூ இஸ் டூயிங் த ப்ராக்டிஸ், தே குட் provide the necessary requirements for the sapling growth. இதுல இன்னொரு அட்வான்ஸ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா, நம்ம நானோ சென்சார்ஸ் யூஸ் பண்ணி சாப்ளிங்ஸ் ஏதாவது டிசீஸ்னாலேயோ இல்ல பெஸ்டிசைட்னாலேயோ அஃபெக்ட் ஆயிருக்கா அப்படிங்கறதையும் நம்மளால டிடெக்ட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தா ஸ்ட்ரெஸ் டாலரன்ஸ். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் டாலரன்ஸ் கீழே நம்ம 3 விஷயம் பார்க்கலாம். ஒன்னு ட்ராட். ஏதாவது ஒரு பிளான்ட் ட்ராட்னால அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அதை ரெக்கவர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான இன்புட்டை நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் மூலமா ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. என்ன நெசசரி ரெக்வயர்மெண்ட்டோ, ஏதாவது சப்ளிமெண்டா இருக்கலாம், இல்லைன்னா வேற ஏதாவது நியூட்ரியன்ஸா இருக்கலாம், அதை கொடுத்து ட்ராட்ல இருந்து அந்த பிளான்ட் சாப்ளிங்கை ரெக்கவர் பண்ண முடியும். ரெண்டாவது சலைனிட்டி. ஸோ நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் வாட்டர்ல இருக்கிற சலைனிட்டியோ இல்ல சாயில்ல இருக்கிற சலைனிட்டியோ அதுல இருந்து டீசலினேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணி அதை வெளியே எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னொன்னு யூவிபி ஸ்ட்ரெஸ், அல்ட்ரா வயலட் பி ரே ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ அது பிளான்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணியிருந்ததுனாலும் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் மூலமா அதை நம்ம ரிப்பேர் பண்ணி ரெக்கவர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் சாயில் என்ஹான்ஸ்மெண்ட். நமக்கே தெரியும் சாயில் ஃபர்டைலா இல்லைன்னா நமக்கு நல்ல growth அண்ட் கிராப் ஈல்ட் கிடைக்காது. ஸோ சாயில் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டுக்காக நானோ மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ சாயில்ல நானோ மெட்டீரியல்ஸ் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணும்போது அது நல்ல ஹெல்தி சாயிலா ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ், அதாவது சீட் ஜெர்மினேஷன் இதெல்லாம் நடந்து பிளான்ட் க்ரோத் நடந்து நமக்கு நல்ல கிராப் ஈல்ட் கிடைக்கும். ஸோ நானோ டெக்னாலஜியோட அப்ளிகேஷன்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர்ல இது மட்டும் இல்லை, இப்போதைக்கு இதுல சில ப்ராசஸஸ் மட்டும்தான் இருக்கு. பட் அதர்ஸ் ஆர் ஸ்டில் ஆன் ரிசர்ச் அண்ட் மோர் ஆர் கமிங் ஆன் த வே. நெக்ஸ்ட் என்விரான்மெண்டல் அண்ட் எனர்ஜி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் நானோ டெக்னாலஜி. ஸோ இதுல பார்த்தோம்னாலும் ஆல்மோஸ்ட் இட் இஸ் சர்டன்லி சிமிலர் டு சம்வாட் இன் அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ ஏன்னா இது எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்டர் ரிலேட்டட் தான். அக்ரிகல்ச்சர், என்விரான்மெண்ட், ஃபுட் இது எல்லாமே இன்டர் ரிலேட்டட் தான். ஸோ கிளீன் டெக்னாலஜி, நம்ம சுத்தி இருக்க அட்மாஸ்பியர் கிளீனா இருக்கணும், ஒரு கிரீன் என்விரான்மெண்டா இருக்கணும், பொல்யூட்டன்ஸ் நிறைய இருக்கக்கூடாது, ஏர் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கணும், அப்படிங்கிறதுக்கு நானோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண முடியும்னு ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் என்ஹான்ஸ்டு பொல்யூஷன் ப்ரிவென்ஷன் மெத்தட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு இப்போ ஒரு மேஜர் கன்சர்ன் என்னன்னு பார்த்தா பேட்டரி வேஸ்ட். நமக்கு நிறைய அதுல கெமிக்கல்ஸ் வந்து நம்மளால வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது, லைக் ரீசைக்கிளோ இல்ல எதுவுமே பண்ண முடியாது, ஜஸ்ட் வி டிஸ்போஸ் த பேட்டரிஸ். பட் அது என்விரான்மெண்ட்க்கு ஒரு மேஜர் பொல்யூஷன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, அதாவது ஒரு ப்ரப்போசல் மாதிரி வச்சு ரிசர்ச் என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த நானோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அந்த பேட்டரிஸ்ல இருக்க பர்டிகுலர் கெமிக்கல்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லீட் பேட்டரிஸ்னா லீடு, அதே மாதிரி ஜிங்க், மெக்னீசியம் ஆக்சைடு, இந்த மாதிரி சில பேட்டரிஸ்ல இருக்கிற கெமிக்கல்ஸை நானோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ரெக்கவர் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி அதை திரும்ப வேற பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் இக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் எஃபிஷியன்ட் எனர்ஜி சோர்சஸ், அது எதுவா இருந்தாலும் லைக் சோலார் எனர்ஜியா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா விண்ட் எனர்ஜி, வாட்டர் எனர்ஜி எதுவா இருக்கட்டும்,
அதுல நானோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்மளால இன்னும் எஃபிஷியன்டா எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. தென் சென்சிங் அண்ட் டிடெக்ஷன் ஆஃப் பொல்யூட்டன்ஸ் ஆர் கேஸ். நம்ம காமனா இருக்க பொல்யூட்டன்ஸ், அதாவது கார்பன் மோனாக்சைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு, குளோரோஃப்ளூரோ கார்பன்ஸ், இந்த மாதிரி காமனா நமக்கு அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிற பொல்யூட்டன்ஸ் ஆர் கேஸ் நம்மளால நானோ டெக்னாலஜி பேஸ்டா சென்ஸ் பண்ணி டிடெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன்ஸும் இருக்கு. அதே மாதிரி ரெமிடியேஷன் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர். இதுல 2 விஷயம் பார்க்கலாம். ஒன்னு டீசலினேஷன் ப்ராசஸ். கார்பனோட சேர்த்து நெசசரி கெமிக்கல்ஸ் ஆர் எனி எலிமெண்ட்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணி நானோ டெக்னாலஜி பேஸ்ட் மெத்தட்ல டீசலினேஷன் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. இன்னொரு மெயின் மேஜர் கன்சர்ன் என்ன அப்படின்னா, இப்ப யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ட்ரெண்ட்ல ஆர்ஓ சிஸ்டம்ஸ்லயும் நானோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி வாட்டரை வந்து பியூரிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் அதே மாதிரி வெரி மினிமல் ரிசர்ச் இஸ் கோயிங் ஆன் த பேஸ் ஆஃப் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் என்விரான்மெண்டல் மானிட்டரிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதாவது ரொம்ப பொல்யூட்டட் சிட்டிஸ் மாதிரி இருக்கிற இடத்துல அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பேஸ் ஏரியால மானிட்டரிங் பண்ணணும். அந்த என்விரான்மெண்ட் கிளீனா நீட்டா இருக்கா, இல்லைன்னா பொல்யூட்டன்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கா அப்படிங்கிறத மானிட்டர் பண்ண முடியும். தென் சாயில் ரெமிடியேஷன். நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சாயில் ஏதாவது நமக்கு வந்து ஒரு நீட் இருந்தது, சாயில ஃபர்டைலா மாத்தணும், இல்லைன்னா வேற ஏதாவது நெசசரி இன்புட்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் சாயில் அப்படின்னா சாயில் ரெமிடியேஷன் நம்மளால நானோ டெக்னாலஜி பேஸ்டா பண்ண முடியும். And advances in energy conservation and storage. So சோலார் எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இப்ப இருக்கிற பிராக்டிஸ்ல சோலார் பேனல்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோம், ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கு. பட் நானோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி இப்ப சோலார் பேனல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு லோவர் காஸ்ட்லயும் சோலார் பேனல்ஸ் எடுத்து நம்ம எனர்ஜி சேவ் பண்ணி ஸ்டோரேஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும். அதே சமயம் நார்மல்லா நம்ம யூஸ் பண்ற டைம் விடவே இன்னும் டைம் எஃபிஷியன்சி நமக்கு நிறைய கிடைக்கும் நானோ பேஸ்ட் சோலார் எனர்ஜில அப்படிங்கிற மாதிரி இப்ப வந்து ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு. அங்கங்க வந்து செஞ்சுட்டும் இருக்காங்க, நிறைய இடத்துல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ என்விரான்மெண்டல் பேஸ்டா இருக்கிற அப்ளிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. அண்ட் இன்னும் சில இது ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் மேஜர் ஃபீல்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் இஸ் இன் மெடிசன். ஸோ இதுல வாஸ்டா இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் நானோ டெக்னாலஜி அப்ளிகேஷன். ஸோ டயக்னாஸ்டிக் அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா நானோ பார்ட்டிகல்ஸை இமேஜிங் ஏஜென்ட்ஸா யூஸ் பண்றாங்க. நம்ம நிறைய ஸ்கேன்ஸ் பண்றோம், மாலிகுலர் இமேஜிங் எல்லாம் நிறைய எடுக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு டிவைசஸ்ல நானோ பார்ட்டிகல்ஸை இமேஜிங் ஏஜென்ட்ஸா யூஸ் பண்ணி ஒரு பெட்டர் ரெசல்யூஷன், ஒரு பெட்டர் ரிசல்ட் கிடைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க. கேன்சர் டயக்னோசிஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க. அதே மாதிரி ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீசஸ் இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறதுக்காகவும் யூஸ் பண்றாங்க. தெராபியூட்டிக் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல பார்த்தா இன்ஃபெக்ஷியஸ் அண்ட் நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீசஸ்ல ட்ரீட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க, கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்றாங்க, ஜீன் அண்ட் ஸ்டெம் செல் தெரப்பி அண்ட் ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசன். இதுதான் இப்ப கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல இருக்கிற ஒரு தெராபியூட்டிக் அப்ளிகேஷன். அண்ட் ஒன் மோர் இஸ் டிஷ்யூ இன்ஜினியரிங் அண்ட் ப்ராஸ்தெட்டிக் ஆர்த்தோபெடிக் இம்ப்ளான்ட்ஸ். ஸோ இந்த ப்ராஸ்தெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆர்டிஃபிஷியலா நம்மளோட ஆர்கன்ஸ், டிஷ்யூஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3Dல நானோ ஃபைபர்ஸ் யூஸ் பண்ணி டிஷ்யூஸ் ஃபார்ம் பண்றது, இல்லைன்னா போன் மேரோ ஃபார்ம் பண்றது, இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இப்போ போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இதெல்லாமே கரெக்டா ரிசர்ச்ல இருக்கு. ஸோ இன்னொரு இது ட்ரக்ஸ் பேஸ்டா நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம நார்மலா எடுக்கிற கன்வென்ஷனல் மெடிசன் வந்து பில்ஸா தான் நம்ம எடுக்கிறோம், ஓரல் மெடிசன். அந்த ஓரல் மெடிசன் நம்ம அந்த பர்டிகுலர் டார்கெட் சைட் போய் ரீச் ஆகுறதுக்கு கண்டிப்பா டைம் எடுக்கும். அண்ட் நம்ம உள்ள வந்து அந்த இன்புட் எடுத்தோடனேவே சில ஏஜென்ட்ஸ் ஆர் கெமிக்கல்ஸ் ஏர்லியராகவே டிஃப்யூஸ் ஆகுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அப்ப நமக்கு பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்காது. ஸோ நானோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றாங்கன்னா பர்டிகுலர் ட்ரக் காம்பினேஷனை நானோ பார்ட்டிகல்ஸா அந்த பில்ஸ்ல ஆட் பண்ணிடுறாங்க. நம்ம அது ஓரலா எடுத்துக்கும் போது அந்த நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் வேற எங்கேயும் ஸ்டாப் ஆகாம அந்த டார்கெட் சைட்டை ரீச் பண்ணி அதால அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் ஏதாவது ஒரு பிளாக்கேஜ் அந்த மாதிரி இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்டரிஸ்ல ஏதாவது பிளாக்கேஜ் இருக்கு, அதை ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த நெசசரி ட்ரக்ஸோ இல்ல ஏதாவது மெட்டபாலைட்ஸோ தேவை இருக்கு அப்படிங்கும் போது அதை உள்ள செலுத்தி அந்த பர்டிகுலர் டார்கெட் சைட் ரீச் ஆகி அந்த ப்ராப்ளம் ரிசால்வ் ஆயிடும். ஸோ இது நானோ டெக்னாலஜி மெத்தட்ல பண்றதுனால நமக்கு கன்வென்ஷனலாவே இந்த ஓரல் மெடிசன் எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க, which is an interesting factor. And I think in Australian University it was an interesting idea. அவங்க என்ன ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நானோ ரோபோட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த நானோ ரோபோட்ஸ்ல அதோட எண்ட்ஸ்ல தேவையான மெட்டபாலைட்ஸோ ரிசெப்டர்ஸோ அதை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து
ஒரு 10 நானோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் அளவுக்கு டூ அண்ட் ஃப்ரோ நடக்க வச்சிருக்காங்க. ஸோ நடக்க வைக்கிற இந்த சென்ஸ் மூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ரிசர்ச் கரண்டா அந்த ஒரு பேசிக் லெவல்ல மட்டும்தான் இருக்கு. பட் இந்த அளவுக்கு ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இதே மாதிரி நிறைய ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு கிளினிக்கல் பேஸ்டா, பட் ஸ்டில் இன் ப்ரீ கிளினிக்கல் லெவல். ஸோ இந்த மாதிரி நானோ டெக்னாலஜி மெடிசன் ஃபீல்ட பொறுத்த அளவுக்கு ரொம்பவே அட்வான்டேஜஸா இருக்கு. And also immunization and vaccine productionலயும் நம்ம நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் நானோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So there is a short video here just for your information how cancer cells are destroyed. Please see to the video. ஸோ அந்த வீடியோல என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கேன்சர் செல்ஸ் எப்படி நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் யூஸ் பண்ணி டெஸ்ட்ராய் பண்ணியிருக்காங்கன்னு. ஸோ கோல்ட் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் எடுத்து அதுல நெசசரி ட்ரக்ஸ் ஆர் நெசசரி ரிசப்டர்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் டார்கெட் செல்க்கு யூஸ் பண்ணி அதை வந்து கோட் பண்ணி அந்த நானோ பார்ட்டிகல்ஸை உள்ள அந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்குள்ள அனுப்பும்போது கேன்சர் செல்ஸ் போற வழியில அதோட ஹீட் மூலமா டெஸ்ட்ராய் ஆகுது. அண்ட் அந்த நெசசரி ட்ரக் ரெக்வயர்ட் ட்ரக் மூலமாவும் கேன்சர் செல்ஸ் டெஸ்ட்ராய் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் மெடிசன்ல இருக்கிற நானோ டெக்னாலஜியோட அப்ளிகேஷன்ஸ். இது இன்னும் வாஸ்டா இன்னும் நிறைய ரிசர்ச் போயிட்டு தான் இருக்கு. ஸோ ஓவராலா நானோ டெக்னாலஜியோட அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அட்வான்டேஜஸ்ல நிறைய ரெனியூவபிள் எனர்ஜிஸை நம்மளால ப்ரமோட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூ வேஸ் அண்ட் நியூ மெத்தட்ஸ் டு obtain and store energy. ஸோ அதே மாதிரி இந்த சோலார் பேனல்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி அதையும் நம்மளால சீப்பரா ப்ரொவைட் பண்ணி மோர் எஃபிஷியன்டா கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் இட் எக்ஸ்டென்ஸ் த லிமிட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ். அதாவது சிலிகான் மைக்ரோ சிப்ஸ் அந்த மாதிரி இல்லாம நானோ சிப்ஸ் நமக்கு நிறைய ப்ரிசைஸ் சர்க்கியூட்ஸ் நமக்கு பில்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அட்டாமிக் லெவல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் இட் அலோஸ் அ மோர் எஃபெக்டிவ் மெடிசன். நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ஆர்டரிஸ் கேன் பி அன்பிளாக், செல்ஸ் கேன் பி செலக்டிவ்லி அட்டாக், ஏதாவது டேமேஜ்டு ஜீன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை நம்மளால ரிப்பேர் பண்ண முடியும். அண்ட் சர்ஜரிஸ் நம்ம பண்றோம் இல்லையா, அதுலயும் நானோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த சர்ஜரிஸ்ல நம்ம நானோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம கண்டிப்பா ரொம்ப ப்ரெசிஷன் தேவை. ஸோ நானோ டெக்னாலஜி இட் இஸ் ஆல்ரெடி வெரி ப்ரிசைஸ் அப்படிங்கும் போது இட் வில் பி அ கிரேட்டர் அட்வான்டேஜ் ஃபார் சர்ஜரி பர்பஸ். டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் threatens the environment. That is, இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணும்போது there might be possibility of generating new toxins and pollutants. பட் அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு நமக்கு இருக்கும் அப்படின்னு தெரியாது. பட் we could use it in a safer way. நெக்ஸ்ட் ஜாப் மார்க்கெட்ல ஒரு இம்பாக்ட் இது கொடுக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் பண்றாங்க. பட் இட் இஸ் லைக் half and half. On the one end it may destroy some jobs, but on other end nano products create பண்றது அப்படிங்கிறது it is not an easy job. It is a tough job. ஏன்னா ரொம்ப மைன்யூட் டைனி பார்ட்டிகல்ஸா நம்ம வந்து எந்த ஒரு டிவைஸா இருந்தாலும் எதையா இருந்தாலும் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படிங்கும் போது இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ். ஸோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பொறுத்த அளவுக்கு இட் இஸ் half and half. And it compromises the safety. So the properties of this technology could facilitate espionage. Espionage அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரி இன்னொரு கண்ட்ரிய ஸ்பை பண்ண முடியும் இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி. அதே மாதிரி நானோ வெப்பன்ஸ் அண்ட் ஸ்மார்ட் புல்லட்ஸ் இதெல்லாமும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ டு கன்க்ளூட், நானோ டெக்னாலஜி இஸ் அ வாஸ்ட் ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அதை வந்து நம்ம எவ்வளவு தூரம் அட்வான்டேஜஸா யூஸ் பண்ண முடியுமோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பா மெடிசன் ஃபீல்ட் அண்ட் நம்ம இந்த மாதிரியான பயாலஜி ரிலேட்டட் ஃபீல்ட்ஸ்ல இது ஒரு ரொம்பவே அட்வான்டேஜியஸான ஒரு டெக்னாலஜி அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். அண்ட் அப்கோர்ஸ் இது வந்து ரொம்ப வருஷமா இருந்துட்டு இருக்கு. நம்ம எப்படி எஃபிஷியன்டா இதை யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறத பொறுத்துதான் இருக்கு. ஸோ தட் ஹஸ் பீன் மை டைம். தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் யுவர் பேஷன்ஸ். தேங்க்யூ.
Thank you, Nila. Now it is the time for your discussion. Students, if you have any clarifications, if you want to ask any questions, you can ask Nila. Students, if there is any questions, you can ask Nila. So how was the presentation? At least, please tell me. Ma'am, illing ma'am. Nila, I just have some things to ask you. Can you explain what is your designation to our students? Sure. It is data, and what is your role in that particular concern, and what is the way of work it is? Can you share about that? Sure, ma'am. Sure, ma'am. ஸோ சயின்டிஃபிக் கியூரேட்டர் தான் என்னோட ஜாப் ரோல். ஸோ கியூரேஷன் அப்படின்னு சொல்ல போனா இட் இஸ் ஆக்சுவலி டேட்டா கலெக்ஷன் அப்படிங்கறதா நம்ம மாடர்ன் டேர்ம்ல கியூரேஷன் சொல்றோம். Yeah, sorry for disturbance. If you now it is a common discussion, so is it possible for you to switch on your video? Sure, ma'am. So am I visible, ma'am? Yes, Nila. Yes, you can proceed. Yeah. So data curation தான் நாங்க பண்ற மெயின் ஒர்க். இதுல மோஸ்டா பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ஃபீல்ட் பேஸ்டா தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ டேட்டா கியூரேஷன்னா நத்திங் பட் த கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன், த ரெக்வயர்ட் டேட்டா. ஸோ கஸ்டமர்ஸ் வந்து என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்களோ, த கஸ்டமர்ஸ் குட் பி எனி கஸ்டமர்ஸ் லைக் ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டல் ப்ரொஃபஷனல்ஸா இருப்பாங்க, இல்லைன்னா கிளினிக்கல் ரிசர்ச் பண்ற ஏதாவது ப்ரொஃபஷனல்ஸா இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அவங்களுக்கு என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கோ அதை வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட்டா கொடுத்துருவாங்க எங்களுக்கு. ஸோ நாங்க அவங்களுக்கு என்ன டேட்டா தேவையோ அதை நாங்க அந்த பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்களுக்கு இனிஷியலா பயோ மாடல் கியூரேஷன் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருந்தது. அதுல என்ன பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு தேவையானது ஒரு பர்டிகுலர் புரோட்டீன் அப்படின்னா அந்த புரோட்டீனோட ஐடிஸ் மட்டும் அவங்களுக்கு தேவை, அந்த புரோட்டீனை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன். அதே மாதிரி இன்னொன்னு என்னன்னா அதோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது கெமிக்கல் இருக்கு, ஏதாவது ஒரு கெமிக்கல் காம்போனன்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த கெமிக்கல் காம்போனன்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷன் அதை மட்டும் நாங்க ட்ரேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து கொடுக்கணும். அண்ட் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் நாங்க பண்ண இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட் லிவர் டாக்ஸிசிட்டி ப்ராஜெக்ட். ஸோ அதுதான் இப்போ கரண்டா நாங்க பண்ணி முடிச்ச ப்ராஜெக்ட். அதுல என்னன்னா அவங்க ஒரு செட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, அரௌண்ட் 230 ட்ரக்ஸ் எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி அவங்களுக்கு என்னென்ன ஃபீனோடைப்ஸ் வேணும் அப்படிங்கறதே கொடுத்துட்டாங்க. ஃபீனோடைப்ஸ் இன் த சென்ஸ் லிவர் டாக்ஸிசிட்டினா இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் நார்மல் லிவர் டிசீஸ் ஆர் லிவர் சிரோசிஸ், அதுலயே நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஸ்டேட்டோசிஸ் சொல்லலாம், கோல்ஸ்டோசிஸ் சொல்லலாம், அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. அதுல பர்டிகுலர் சில டிசீசஸ் மட்டும் கொடுத்து இந்த ட்ரக் காம்பினேஷன்ல அந்த பர்டிகுலர் ஃபீனோடைப்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி எந்தெந்த ரிசர்ச் ஆர்டிகல் அவைலபிள் இருக்கோ அந்த ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல்ல கம்ப்ளீட்டா ஸ்டடி பண்ணி நாங்க அதுல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கணும். அது பீட் ப்ரீ கிளினிக்கல் ஸ்டடிஸ் ஆர் கிளினிக்கல் ஸ்டடிஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நாங்க பண்ணி கொடுப்போம். இதுதான் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்க ஒர்க். Thank you so much, Nila, for giving explanation what is the way of work you're carrying out. There is one question in the chat box asked by one of our students. Can you again tell the disadvantages of using nanoparticles? Will it be reduced? ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்க்க போனா நானும் பார்த்த வரைக்குமே இட் இஸ் நாட் டு மச் எக்ஸ்டென்ட். ஏன்னா நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம காமனா ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து என்ன ஒரு கெமிக்கல்ஸோ இல்ல ஒரு பேசிஸ்ல நம்ம கிரியேட் பண்றோமோ அதே தான் நம்ம நானோ சைஸ்ல நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண போறோம். ஸோ அதோட எஃபிஷியன்சி தான் நம்ம ஸ்ட்ராங் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமே தவிர அதுல
டிஸ்அட்வான்டேஜஸா நம்ம எந்த மெட்டீரியல்ஸையும் ஆட் பண்ண போறது கிடையாது. பட் இன்கேஸ் பை மிஸ்டேக் ஏதாவது அந்த மாதிரி சைட் எஃபெக்ட்ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜஸோ இருந்தது அப்படின்னா இட் குட் அஃபெக்ட் த என்விரான்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு காமனா இருக்கிற விஷயம். பட் when I studied the article that they do this environmental based nanotechnology research, அதுல அவங்க சொல்லியிருக்கிறது என்னன்னா it is not to much extent அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட ஒரு ப்ரப்போசல். Where did you do your PG? GRD College, Coimbatore. Any other questions? And how was the presentation? At least put it in chat box so I'll be able to see. ப்ராஜெக்ட் டிஃபிகல்ட்லாம் இல்லம்மா, நம்ம சூஸ் பண்ற ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்து தான். ஏன்னா நீங்க பிஜி பண்ணும்போது இல்லைன்னா யூஜிலேயே உங்களுக்கு தெரியும், லைக் உங்களுக்கு ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நிறைய இருக்கு அப்படிங்கும் போது எக்ஸாக்டா நீங்க அதை கண்டுபிடிச்சு அந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல நீங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இஃப் யூ லவ் த சப்ஜெக்ட் இட் won't be difficult for you. So you need to get more knowledge to do your job compared to others, right? Very well, exactly. பேசிக்ஸ் நிறைய தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ நான் அந்த லிவர் டாக்ஸிசிட்டி சொன்னதுலயே ஆக்சுவலி ஐ ஹேட் டு அகெயின் கோ பேக் அண்ட் ஸ்டடி சர்டைன் மெட்டபாலிசம். நம்ம படிக்கிற கிளைகாலிசிஸ் இந்த மாதிரி மெட்டபாலிசமே நிறைய அதுல இருக்கும். அப்பாப்டாசிஸ்க்கு ஒரு பெரிய சைக்கிள் இருக்கு. அதை பத்தின பேசிக்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஐடியா இருந்ததுன்னா பெட்டரா இருக்கும். பட் அஃப்கோர்ஸ் தே ஆர் கிவிங் அஸ் சான்ஸ் டு கோ பேக் ஸ்டடி அண்ட் டூ த job. Thank you for your kind words. Thank you. Any other questions? Is that work stick to particular field of interest? எனக்கு புரியல. ஆக்சுவலி இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரிலேட்டட் டு ஆர் ஃபீல்ட் ஒன்லி, பட் மோர் ஆஃப் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் நம்ம அதில் யூஸ் பண்றோம். ஏன்னா இதுல நாங்கள் பேஸ் பண்றது, சாரி ஐ ஃபர்காட் டு டெல் யூ, நாங்க நிறைய இதுல டீல் பண்றது டேட்டா பேசஸ். நம்ம பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்ல படிக்கிறோம் இல்லையா, ஆக்சுவலா ஸ்விஸ் ப்ராட் எல்லாம் கிடையாது. ஸ்விஸ் ப்ராட் எல்லாம் பேசிக்கா நம்ம பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்ல படிக்கிற டேட்டா பேசஸ். பட் நான் சொன்ன மாதிரி லிவர் டாக்ஸிசிட்டிக்கு லிவர் டாக்ஸ் அப்படின்னு NCBI-ல ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்கு. அண்ட் அதே மாதிரி நிறைய டேட்டா பேசஸ் ஒவ்வொரு டிசீஸ் பேஸ்டாவும் அண்ட் ட்ரக்ஸுக்கு ட்ரக் பேங்க்னு சொல்லி ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய டேட்டா பேசஸ் இருக்கு. அது பேஸ்டா தான் நாங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Nila, one question. Yes, ma'am. Like I think Mithila was trying to ask, will you get research articles for curation in your field of interest? இல்ல ஜெனரலா குடுக்குறது எல்லாமே செய்யணுமா, இல்ல உங்க ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு கிடைக்குமான்னு கேக்குறாங்க. ஓகே, ஆக்சுவலா எங்களுக்கு நாங்க புரோட்டோகால் படி தான் பண்றோம். எங்களுக்கு வந்து அவங்க செட் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் அவங்க கொடுத்துருவாங்க. ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் நாங்க பண்றது எல்லாமே நம்ம ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிலேட்டடா தான் இருக்கு. பீட் த பயோமாடல் கியூரேஷன் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது அண்ட் இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸா இருக்கட்டும், இட் இஸ் ஆக்சுவலி கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் சயின்ஸ் ஃபீல்ட். சயின்ஸ் ஃபீல்ட்லயும் இன்னும் ப்ரிசைஸா சொல்லணும்னா பயாலஜி ஃபீல்டு தான். ஸோ நமக்கு அதுல இருந்து வெளியே போறதுக்கு அப்படிங்கிற தனியா அந்த ஆப்ஷன்லாம் எதுவும் இல்லை. அண்ட் அவங்க ப்ரொவைட் பண்றதே வந்து இந்தந்த ட்ரக் இந்தந்த ஆர்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ப்ரொவைட் பண்றாங்க. இனிஷியலா எங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சம் டைம் இருந்தது. ரெஃபரன்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் நாங்களே ஸ்கிரீன் பண்ணுவோம். லைக் இந்தந்த ஆர்டிகல்ஸ் பண்ணா ஈஸியா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பேசிஸ்ல தான் இருந்ததே தவிர தனியா ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு எங்களுக்கு கிடைக்கல. Is there any chance in your company for internship for our current batch students? Ma'am, I'll ask and let you know, ma'am, surely. Because I don't know if they are taking up internships, ma'am, so I'll ask them and let you know, ma'am, surely. Any more questions? Sindhu, if we don't have any other queries from us, I think we can wind up. Okay, ma'am.
Thank you so much, Nila. It was a very good presentation. I think our students would have benefited to the maximum from your presentation. When I was seeing your presentation, I could get many more ideas from your presentation. I think it is common for first year, second year, and third years also. Even the first years, they are very basic. Even though they could feel it easy for understanding. Okay, so thank you so much, Nila. So this is Thank the you. great opportunity for bringing back our alumni, and it is our pleasure to have you all. And it is a great mode for getting knowledge from you all things. Thank you so much. I would like to thank our principal sir, correspondent sir, and our HOD madam for giving us all these chances and to gain knowledge in all the field. Thank you so much. Thank you, students, for your patient listening. And once again, I want to thank you, Nila. Thank you for sparing your time and giving us a Ma'am, great I have a idea. small request. Sorry for interruption. I Yes, would like Nila. to tell, I would like to tell something to students. So, ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்களுக்கு தான் ஜஸ்ட் மை சஜஷன். எதுனாலும் வந்து நாங்கள் அலுமினி மெம்பர்ஸ் அப்படிங்கறனால காண்டாக்ட் பண்ணாமலாம் இருக்க வேண்டாம். நாங்கள் கண்டிப்பாக எதுனாலும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவோம். என்ன ஹெல்ப் எங்களால் பண்ண முடியுதோ கண்டிப்பாக நாங்கள் பண்ணுறோம். எஸ்பெஷலி வித் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், ஏதாவது நீங்கள் முடிச்சு வரும்போது உங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வேணும்னாலும் யூ குட் டெஃபினெட்லி காண்டாக்ட் அஸ். அண்ட் ஒன் மோர் திங், திஸ் இஸ் மை பர்சனல் சஜஷன். Try to update yourselves to the maximum. Current trends based என்ன ரிசர்ச் இருக்கு இல்லைன்னா என்ன போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அட்லீஸ்ட் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அதாவது உங்க ஃபீல்ட் இல்லைன்னா உங்க ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், சப்ஜெக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு மட்டும்தான் இல்லை, பொதுவா ஜென்ரலாவே நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிலயும் என்னென்ன அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இப்ப இருக்கிற ட்ரெண்ட்ல காம்படிஷன் உண்மையாலுமே ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஜஸ்ட் அ சஜஷன் ஃப்ரம் யுவர் சீனியர். No offense. Thank you. Thank you all for patiently listening to my presentation. And it was a great opportunity for me to interact with you people. Really, I feel happy and thank you so much. And I would like to thank Deepa ma'am and Sindhu ma'am for organizing this lecture series, and also our college management for giving me this wonderful opportunity. Thank you. Thank you, Nila, and we are very happy that our alumni series is going on well, and it started last week, and this week also we were able to have a very good speaker, and I think students will be benefited with all these lectures. And I also extend my sincere thanks to all our alumni who are supporting this venture. So thank you, Nila, and thank you, students, for your patient listening and also for your interaction. Because we are able to see the thirst in you all in learning new things and gaining knowledge. So let us continue with the thirst and let us explore new things. Okay. So thank you all. Thank you, Nila, and thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am.